إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشول النور بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعرب النووي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام شيخ محمد سيد الإمام عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني إلى أرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة في صحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله رسالة المعونة
Wa qad su'ila alaihi salamu anis sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin min ummatihi. Qala hum alladzina la yastariquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Wa qad dan sungguh su'ila alaihi salamu ditanya orang akan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis sab'ina alfan, daripada 70.000 orang, alladzina yadkhuluna al-jannata, yang mereka masuk ke surga, bighairi hisabin min ummatihi, tanpa hisab daripada umat Nabi. Allah Nabi berkata, humul ladina la yastariqun, mereka ialah orang-orang la yastariquna, yang tidak berdukun, wala yaktawuna, kurang lebih, wala yatatayyaruna, dan tidak mempercayai orang-orang wala yatatayyarun, dan tidak mempercayai suara-suara burung, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka yatawakkaluna, mereka bertawakal. Penjelasannya masih berkisar masalah tawakal. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sahabat. Pertanyaannya adalah anis sab'ina alfan alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisabin min ummati, tentang 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga bighairi hisab. Orang yang lewat sudah kalolah dijelaskan proses di alam akhirat, biar lebih ingat, lebih jelas perjalanan manusia setelah kiamat. Yub'atsun, mereka ini dibangkit dari alam kubur, di mana manusia itu dibangkit dan bersama siapa ia dibangkit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang dibangkit di mana dia berkubur dan bersama siapa dia dikubur. Kalau seseorang itu berkubur di Barabai dan bersama anak istrinya, maka dia pun dibangkit di Barabai bersama anak istrinya. Kalau dia berkubur di Jakarta, maka dia dibangkit di Jakarta bersama orang-orang yang ada di kubur dengan dia. Oleh karena inilah ada tradisi di daerah kita, ini tidak ada di daerah Arab. Tradisi di daerah kita karena semangat keinginan bahwa alam kubur itu apa yang dikatakan Nabi seperti alam dunia, tapi bukan alam dunia seperti alam dunia. Artinya ketika dia bertetangga dengan baik dapat manfaat, ketika dia dapat tetangga orang jilik dia pun dapat mudarat. Begitulah di alam barzakh. Ketika seseorang berkubur dengan orang-orang di sampingnya adalah tetangga orang-orang jilik, maka dia pun sama seperti di dunia. Maka tradisi di masyarakat kita ingin berkubur bersama keluarga agar di alam kubur sama-sama hidup dengan keluarga. Maka adalah yang disebut dengan alaqah. Paham baik? Ada yang disebut dengan alqah. Alqah itu adalah kubur keluarga. Maka di sanalah berkubur. Dan inilah jiwa rahmatai persiapanku.
Kamu hendak umpat silahkan, tapi harus ada dulu kontribusinya. Kenapa? Aku masih mencari tanah, duitnya belum ada. Duitnya belum ada. Untuk itu hendak nukar tanah, hendak maulah pekuburan. Kuburan apa? Alqah min hajil ambidin. Nang jelas aku berkubur di sana, keluarga berkubur di sana, siapapun santri yang ingin berkubur di sana, ya kita sama-sama. Karena sama seperti di alam dunia. Lalu berkuburlah di Alqah ini. Siapa berkubur, anak istri keluar dan sebagainya, maka sesuai hadis Nabi, dia dibangkit di alam kubur. Di mana dia berkubur bersama siapa dia berkubur, bangkit bersama keluarga. Setelah hari berbangkit berikut apa? Rahmat. Yaumul mahsyar. Hari penghalauan. Arti penghalauan itu manusia dihandar, manusia di apa bahasa kinya nang kaya itik tuh. Manusia itu dihandar, yaitu mahsyar, dihandar menuju satu tempat yang disebut dengan mauqif. Nah, apakah kita ini akan dihalau begitu bangkit bersama keluarga dari alam barzakh? Apakah kita akan sama-sama dihalau? Belum tentu sama-sama. Paham? Bisa aja berpisah. Tadi kita dibangkit dari alam kubur bersama keluarga, berikut dikumpulkan, dihandar lah bahasa kita kan dihandar. Bahasa Indonesia apa yo? Dihalau, diarahkan menuju satu tempat yang bernama mauqif. Apa kita masih sama-sama dengan keluarga? Belum tentu. Sebagaimana di dalam dunia, kita mungkin menuju satu stadion dari rumah sama-sama, di jalan ternyata berpisah. Paham? Aku tuh pisah aja lawan bini, aku tuh pisah aja lawan anak. Iya begitu. Makanya ada hadis Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Lah, dihalau, arti dihalau itu dihandar, diarahkan seseorang bersama orang yang ia cintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, kalau cinta maka kita akan bersama Rasulullah dihalau ke mauqif. Kalau kita dengan cinta dengan orang soleh, maka kita akan bersama dengan orang soleh. Kalau kita cinta dengan para aulia Allah Ta'ala, maka kita dihandar, dihalau ke tempat mauqif bersama para aulia Allah. Nah, ini tergantung keluarga kita. Paham? Bahasa kita, karena ketika orang dihalau ke tempat mauqif itu keadaannya beda-beda. Ada yang pakai kendaraan, ada yang berjejal-jejal dan macam-macam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yauma nahsyurul muttaqina yaumal qiyamati ilar rahmani wifda. Kata Allah, di hari kiamat orang-orang yang takwa mereka dihalau dalam keadaan berkendaraan. Nah, kendaraannya masing-masing. Paham, Rahman? Ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang pakai kendaraan umum. Kendaraan pribadi siapa? Mereka pakai kendaraan pribadi adalah orang-orang yang di dalam dunia berkorban dengan ikhlas. Makanya Nabi bersabda, "Azimu dahayakum fa innaha matayakum." Muliakanlah korbanmu, besarkanlah korbanmu,
dengan keikhlasan diri dan dengan segala ketentuan-ketentuan dalam hukum, karena korbanmu akan menjadi kendaraanmu di hari kiamat. Nah, berarti tergantung. Kalau anak kita kada cinta lawan Rasulullah, kita cinta lawan Rasulullah, terpisah. Kalau anak bini kita kada cinta lawan Rasulullah, kada cinta lawan orang soleh, kada cinta lawan aulia Allah, dan amalnya tidak mencukupi, sementara yang suami cukup, maka terpisahlah. Paham? Terpisah. Mungkinkah lagi bertemu dengan istrinya? Belum tentu. Ada yang disebut dengan haulul mahsyar, huru hara dihalau. Kada gampang-gampang hari dihalau itu. Gambarannya begini, orang dikumpul di stadion kita ini. Kapasitas stadion itu umpamanya 1 juta. 1 juta. Manusia yang dikumpul ini, ya Allah, jutaan, berjejal sesak. Makanya saking dahsyatnya, kullu murdi'atin, anak yang menyusu itu gugur. Orang yang hamil, tada'u kullu hamlin zata hamliha. Orang hamil saking dahsyatnya berjejalnya itu bisa melahirkan. Nah, dihalau lah. Ayo sudah, mudahan kita yuhsyaru dihalau dari kiamat ma'al anbiya ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al anbiya wasyuhada wasiddiqin wal auliya wassolihin. Dihalau sampailah ke padang mauqif. Sampai ke mauqif, tempat perkumpulan manusia. Apa itu mauqif? Ya, tempat berkumpulnya manusia dari manusia awal tercipta sampai akhir manusia. Ya Allah, berapa miliar manusia terkumpul. Mulai Adam manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpul di mauqif ini. Dikira nyaman? Tidak. Nabi menjelaskan, ini suasana matahari sangat panas, berjejal nih, paluh keringatan sampai paluhnya ini kayak banjir ya. Ada yang sampai pinggang hibak paluh, sampai sini sampai tenggelam gitu. Dalam rangka apa di mauqif ini? Dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia. Makanya disinilah amal gawian kita, pekerjaan kita di dunia diketahui seluruh makhluk. Rahmat, Ikam hari Kamis melakukan apa? Begini. Kada bisa berdusta lagi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka itu terkunci, tidak bisa lagi berdusta, berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara apa yang dilakukan di dunia. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang berbicara. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat di alam dunia. Dan ini ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk. Sopan mana? Ya Allah, sopannya. Dulu kemaluan ini, kesopanan ini disimpan rapi-rapi di dunia, tapi di akhirat kada bisa lagi nyimpan. Semua makhluk tahu.
kecuali orang yang di dunia bisa menyimpan keaibannya orang lain. Makanya Rasulullah bersabda, man satara makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man satara auratal muslim fid dunya, siapa yang menutupi keaiban orang lain di dalam dunia, satarallahu auratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi kesopanan perbuatannya di hari kiamat. Ditutupi Allah, kada dipertanyakan. Kada dipertanyakan. Berapa lama di Bauqif ini? Satu, dulu dalam rangka hisab. Dipanggil satu-satu, manusia dipanggil, ditanya. Kalau di akhirat itu hanya sehari. Proses hisabnya cuma sehari. Tapi kalau sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya kah? Ada kalau ayatnya alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama perjalanan waktu kita di dunia 1000 tahun. Ditanya, Rahmat sini, pertanyaannya apa? Beda. Namun ada hal pokok, pertanyaannya 4 hal. Pertama, an umrihi, Rahmat, umurmu berapa? Kemana umurmu kau habiskan? Pekerjaan untuk apa umurmu dihabiskan? Pertanyaan terus. Ini namanya hisab. Hisab itu namanya. Setelah umurnya dipertanyakan, an syababihi, masa mudanya kemana menggunakan. Lidah tidak bisa berdusta lagi. Umurmu berapa? Masa mudamu kemana kau gunakan? Wa an ilmihi, ilmumu akan dipertanyakan. Nah ini riai beratnya kita. Ilmu kita akan dipertanyakan. Apa yang kau gunakan dari ilmumu? Apa ilmumu kau gunakan untuk mencari dunia? Atau ilmumu apa engkau amalkan atau tidak? Yang keempat pertanyaannya adalah an malihi, hartanya. Berisi harta, ada mobil, ada sepeda motor, ada sepeda, anak ini, ada itu, semua dipertanyakan. Aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dia dapat di mana, kemana menggunakan. Ya Allah, ini berat. Nah disinilah oleh para ulama yang disebut dengan hisab. Hisab ini ada 3. Maksudnya ada 3 keadaan. 1, ada orang yang bebas hisab. Artinya dia masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pertanyaan sedikit pun. Banyakkah orangnya? Tidak. Rasulullah mengatakan umatku yang masuk surga bebas pertanyaan tanpa dihisab hanya 70.000. Kalau kita pikir-pikir kada masuk kita. Maka kita berdoa, ya Allah masukkan aku, keluargaku bighairi hisab. 70.000-nya. Sahabatnya juga berapa, Rahmat?
Wali berapa? 124.000. Mau berarti ada wali ada juga yang dihisap. Wali aja 124.000. Ya kan? Berarti ada yang dihisap wali. Nah lalu yang kedua, ada orang yang dihisapnya ringan, hisaban yasira, disebut dengan hisaban yasira, dihisap, dipertanyakan, diintegrasi dengan mudah. Kalau bahasa kita ibarat orang rajia, dihisap toh, dipertanyakan, mana sem, mana istisqa, mana ini kan disulit, sim mana, oh terus, berarti kan disulit kalau pada istinqa mati, istinqa mati, padahal spion kadeda, padahal pentilban kadeda, banyak kain kadeda, tapi karena ada sesuatu amalia apakah ujar Imam Ghazali, siapa nang di dunia ini suka muhasabah, man hasaba nafsahu fid dunya, orang nang di dunia ini suka muhasabah, suka mengintrospeksi diri, suka mengoreksi, suka mengevaluasi, suka mengkaji, lalu dia memperbaiki, khaffafallahu hisabahu yaumal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisap dia di hari kiamat dengan mudah. Hanya maniwala dia polisi rajia 4 angkatan sim mana, padahal pertanyaan harus lengkap, tapi karena macam-macamnya dia sudah lewat hisab. Ini namanya hisaban yasira. Maka kita ada doa. Ada doa setiap Jumat. Ada Allah. Apa? Ayatnya Pak. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari'in la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imatun li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha lawiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atu wa akwabun mawdu'atu wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhullahul azabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Dalam fikih saat imam membaca itu sunat berdoa. Napa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Allahumma ya Allah hasibni, hisablah aku hisaban yasiran, hisab yang mudah. Ya Allah, nanti di akhirat ulun jangan dipersulit hisabnya, integrasinya, pertanyaannya nekat. Bighairi hisab bang, boleh aja berdoa. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah aku tanpa hisab. Tapi kena ada nabi nih, kita bisakan dulu. Yang ketiga, ada orang mendapat hisaban syadidan, hisab yang rumit, hisab yang berat.
Nah sekarang Nabi ditanya, pertanyaannya tentang siapakah yang masuk surga. 70.000 orang umat Rasulullah yang masuk surga bighairi hisab. 70.000 aja. Yang 70.000 itu ya Rasulullah siapa? Nabi menjawab, kata Rasulullah, hum allazina la yastariqun. Mereka ialah orang-orang la yastariqun, kada berdukun. Wala yaktawun, kada bahasa kita bapal-palan, batatangguhan. Wala yatatayyarun, dan orang yang kada berpegang dengan suara burung-burung. Artinya apa? Nina, hati-hati, jangan apa hidup ini jangan ketuju badukun-dukunan. Badukun bang, nah jangan. Bila berdukunan kada masda biar alim nang gaya pak kada akan ya bukan golongan nang masuk surga bighairi hisab. Jangan benapa, jangan bapal-palan, jangan betangguh-tangguhan, jangan apa, jangan mengikuti suara burung. Ini musim Pilpres, musim DPR, pajar suara burung takon burung berkotot, siapa nang jadi presiden? Wah, anakku sambat di sini dikira pendukung ini, lalu menyambat berkotot ini suara berkotot juga kah? Burung biok kah? Nah burung biok nyambat ngarannya, sambat ketiganya satu, dua, tiga. Nah. Itu jar kada manangnya iya dasar gitu. Lamun ku sambat nomornya dikira itu kena ndokong itu maksudnya ada nang menyambat burung bio itu. Ajar manang gitu ya. Ini burung bio aja nyetahu aja. Nang manang ini hati-hati. Jangan pakai suara burung-burung nang gitu. Enggak boleh. Jangan membiba, jangan berpegang dengan suara apa? Suara halang. Wah, bila suara alam punya, ini orang mati jar, jangan. Atau bila inya malam ada suara burung nambah, burung hantu, ini ada nama mati jadi ini ada buak, nah jadi majanya aku nama mati ini jadi ada nang mati ini bunyi buak nenek, ada burung hantu, ada maling, nyata nang mati itu pasti ada, maling pasti ada. Maksudnya apa? Ini mulai zaman bahari sudah nang kayak ini manusia ketujuh. Suara burung dikaitkan dengan kehidupan. Suara burung dikaitkan dengan kejadian. Jangan diperpegangi itu, jangan. Sama aja dukun-dukun atau nang tangguh-tangguhan, jangan. Jangan dipercayai itu. Apalagi nang ramalan-ramalan bintang itu Scorpion, Lion, Nombah ini. Napa mempercayai itu? Orang beriman gede boleh percaya itu. Bila ikam bintang nabekam jar bintang Virgo. Oh kalau Virgo kalau Virgo begini jangan dipercaya. Dusta, kazabal munajjimun walau sadaku, kata Nabi orang ahli perbintangan itu dusta sekalipun pas. Walau ujur jar keuangan seret jar. Keuangan macet jar ini macet. Dusta, jangan dipercaya ya. Orang yang masuk surga itu di samping ia kada pakai itu, kata Rasulullah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang bertawakal lawan Allah. Orang yang tidak berpegang dengan jabatannya hidup, orang yang tidak berpegang dengan duit, orang yang tidak berpegang dengan kekuasaan, orang yang tidak berpegang dengan harta, orang yang tidak berpegang dengan kekuatan dan sebagainya selain dari Allah, orang yang masuk surga bighairi hisab itu
adalah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada Allah. Setelah tadi ada berat. Ini caleg nih, caleg kah, calon apa kah, tim sukses kah? Berpegangnya lawan apa? Duit tim sukses, duit tim sukses, duit tim sukses. Aku jadi nggak ada berduit, nggak ada jadi. Kemana Allah Taala? Aku jadi mau tim suksesku ini nggak ada berjalan, nggak ada jadi. Kemana Allah Taala? Hari ini tadi caleg kere. Caleg dari Kaltum datang, caleg dari Kaltum. Kepada sebetulnya satu, jangan tawakal Allah, jangan main duit, jangan main sogok-sogokan. Terus kayak apa? Ya sudah, tawakal lawan Allah. Lakukan usaha dan ikhtiar dengan baik tanpa menyalahi aturan-aturan hukum dan aturan agama. Selebihnya pegang Allah. Berpegang hati kuat dengan Allah, jangan sampai berkeyakinan lamun aku kada pakai duit kada jadi, hilang imanmu. Jika aku tidak memakai tim sukses, aku tidak jadi. Tim sukses, duit, mama ada kalau ongkos politik silahkan nang sesuai dengan aturan. Selebihnya tawakal, serahkan kepada Allah. Usaha, ini usahanya nah, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Pegang Allah. Tuhan berjanji, bila Allah diperpegangi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berpegang lawan Allah, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti mengatur, Tuhan mencintai. Jadi, bila kada jadi, Pak, kada stres. Apabila orang kada berpegang lawan Allah, siap-siap tati harap. Rumah sakit jiwa sudah siap. Ya dah, pacang banyak jadi udi gici. Kada gampangan kam dia. Kam dahori. Ni impo aja pasti wallahu alam impo, sekilas impo. Katanya impo, apabila orang hendak jadi calon anggota DPR tingkat 2 harus modal minimal punya duit 1 M lah, 1 M. Apabila tingkat 1 sekian M, apabila tingkat pusat sekian M. Untuk apa? Ya salah satunya tadi ongkos baju kaos, ongkos ini, ongkos itu. Nah kira-kira berhitung itu aja. Kalau lamun kada itu jangan berharap jadi malih. Lamun nang ini aja sudah Indonesia, jangan harap mendapat keberkahan, mendapat pemimpin yang baik. Ya sudahlah, ini masalah tawakal, tapi urusan politik, tawakal dalam politik gitu tuh. Padahal tawakal yang dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, kehidupan kita berusaha. Pokoknya pedagang jangan berpegang dengan dagangannya sampai berucap aku jerman gak ada berdagang gak ada dapat rezeki. Memang itulah yang memberi rezeki itu Allah, bukan dagangan. Berdagang itu bagian daripada usaha dan ikhtiar, silahkan. Cuma jangan kayak itu. Makanya ada berikutnya, aku tawakal aja. Nah, sekarang setiap sesuatu kebenaran itu ada buktinya. Kalau orang itu benar tawakalnya, mana tandanya? Likulli syai'in
alamah. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Setiap sesuatu itu ada cirinya. Orang wali ada cirinya, orang beriman ada tandanya, orang munafik ada tandanya, orang selingkuh ada tandanya, orang setia ada tandanya. Pokoknya likulli syai'in alamah. Baina katifaihi alamah, baina katifaihi alamah, khatimur rusulil kiram, khatimur rusulil kiram. Nabi itu kan penutup segala nabi dan rasul. Apa cirinya? Apa tandanya? Baina katifaihi alamang, di antara dua belikat Nabi itu ada tandanya sebagai tanda penutup Nabi dan Rasul. Tandanya apa? Khatimur rusulil kiram, penutup sebagai Nabi, tandanya adalah setempel. Setempelnya bacaannya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluhu tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini kena dibahas serahmat. Ini disebut dengan khatamun nubuwah. Ada nabi natoknya tok sah kada? Sah. Nah lalu walil mutawakkil sadiq salasu alamatin, bagi orang yang bertawakal kepada Allah yang benar ada 3 tanda. Bila ada 3 ini berarti tawakalnya benar. Bila tawakalnya benar berarti Allah mencukupi dia, Allah menolong dia, Allah mengatur dia, Allah mencintai dia. 3 macam tandanya, ciri-ciri orang tawakal yang benar. Al-ula, yang pertama yang pertama alla yarjua wa la yakhafa illallah. Dia tidak berharap, dia tidak takut kecuali Allah. Orang tawakal itu rahmatai ditakutani kamu nya kada jadi takut kada apa-apa nyenyer diancam ikam paku ambihi jadi pegawai nah ya kecot. Orang tawakal kepada Allah tuh berharap kada takutan, kada berharap kecuali Allah. Biar diancam diampihi jadi pegawai kayaknya kada takutan, karena nang menjamin hidup dan rezeki hidup ini adalah Allah, bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden. Nang menentukan hidup kita ini adalah Allah. Nah, sekarang ayo berharap rezeki, berharap pemerintah kah, berharap bos kah, berharap apakah? Orang tawakal kepada Allah kada ada takutan, kada ada berharap kecuali Allah. Takutan galah, apa kada takutan galah? Berharap ke mana? Iya, tapi berharapnya lawan Allah. Aku takutannya lawan Allah. Betul cirinya tuh. Wah, aku jarang. Ini tim sukses kena mamai terus. Kamu kalah gini aku. Jadi kamu kepecat beritaan ini. Nah, iya amuk. Maksimalkan aja usaha dan ikhtiar kada perlu kayak itu. Tawakal lawan Allah, tawakal kepada Allah, pegang Allah. Lalu wa alamatu zalik, tandanya itu tanda dia tidak berharap, tidak takut kecuali kepada Allah. Ayasda'a bil haqqi inda apa tuh? Indaman yurja wa yukhsha adatan minal makhlukin. Dia ayasda'a, membela, bahasa kita membela, menzahirkan kebenaran
terhadap orang nang diharap dan ditakutani secara adat minal makhlukin kal umara seperti pemerintah. Nilainya inilah nih, ayo zahirkan kebenarkan, bila kebenaran, nampakkan kebenaran sekalipun di hadapan bupati, pokoknya lawan karena ini benar. Kalau jar aku diambil bupati kena di mapa aku anak biniku makan jar, oh kisah tawakal ini kada benar. Mun masih seputan itu kada benar sama Tuan Guru, kada wani menyampaikan kebenaran karena takutan kada diberi orang amplop, karena takutan kalau diampihi orang jadi khatib, karena takutan kalau pindah kada diundang lagi ceramah sehingga kada berani menyampaikan kebenaran, kada berani membela yang benar. Wah, ini namanya kada tawakal lawan Allah. Banget Tuan Guru. Berat kada? Berat. Berat. Kalau umara wassalatin, nah wasaniyatu, tanda yang kedua, orang yang tawakalnya benar kepada Allah, alla yadkhula qalbahu hammur rizki, tidak masuk ke hatinya pemikiran rezeki. Tidak masuk ke hatinya urusan rezeki. Inya urusan rezeki ini kada nang Muhammad rahmat kada jadi pikirannya ada. Kadang islah termenung mikirakan rezeki ada. Orang tawakal tuh wah rezeki itu enjoy warnya kan mikirakan. Kenapa? Karena dia tahu sudah rezeki ini dijamin Allah, rezeki ini sudah ditakar Allah, kada mungkin tertukar. Ada mungkin sudah. Jadinya kada perlu mikirakan bihimat-bihimatnya. Itu orang tawakal, di kisah tawakal tapi itu umut mikirakan rezeki. Aduh, itu kada bujur tawakalnya. Kenapa dia kada jadi pikiran rezeki itu sikatan bidamin ramadillah? Karena inya berpegang, karena inya percaya dengan jaminan Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang meletak di permukaan bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Ulat di dalam batu itu ada rezekinya, apalagi manusia. Imam Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah sidin kada becari kada berusaha tapi pina nyaman aja makan minum apa sejugaranya nyaman. Ditanya orang, guru kayak apa pian Abu Yazid jangan menakuni aku. Ikam jangan menakuni aku ini beriman lawan Allah, aku ini berakal dan sebagainya. Aku ini anjing loh, anjing kenapa ikam makan aja belambak aja, siapa nang beri makan ini? Siapa maksudnya apa? Binatang pun dijamin Allah rezeki, apalagi kita ini taat kepada Allah, apalagi kita ini beriman lawan Allah, bertawakal lawan Allah. Rahmatnya uji orang bahari ulat di dalam batu itu hidup pak, akhirnya ada aja rezekinya. Ujur lah mau banyak ulat dalam batu hidup sekalinya. Ibadahnya makan minum aja. Iya, itu sudah dijamin Allah. Jadi kada perlu menjadi pemikiran, kada perlu jadi pemikiran. Sudah aja, ya sudah dijamin Allah Ta'ala. Bihaisu yakunu sukunu kalbihi inda faqdi ma yuhtaju ilaihi. Sekira-kira adalah hatinya tenang ketika tidak ada barang yang dibutuhkan. Pokoknya biar kadada, anak ini kadada tenang aja, ada bapak. Kasukunihi fi hali wujudihi, seperti tenang hatinya ketika ada, bahkan wa asyaddu lebih kuat lagi hatinya.
Iya bahasanya orang tawakal itu ada alhamdulillah, kada ada alhamdulillah. Itu hatinya tuh kada berubah sekalipun inya kada berduit. Sama hatinya ketika ada punya duit. Ada kita ini ketika punya duit, wah tenang banget tenang banget. Sudah kada punya duit marangut. Apalagi bibinian, ya Allah ngalih dikeduh kalinya. Bila sudah laki berduit, diberi laki goreng-goreng aja, sayang-ayang aja. Sudah kurang memberi marangut masam muha. Nah jen laki duit tak goreng tak. Bibini, tak goreng, ya Allah ya kan. Nah iya nah jadinya kayak ini nih rahmat ada uang abang disayang, tak ada uang abang tasarah aja ditendang melayang ya di mapakah. Nah gitulah, jadi ketahuan aja nih orang nang berpegang lawan Allah teguh bagus. Wah ya Allah. Wasali satu nang ketiga cirinya alla yaqariba qalbuhu fi bazannatil khaufi, hatinya kada goyang hatinya di tempat atau di kondisi yang dikhawatirkan. Ilman minhu, karena yakin dari Allah. Coba rahmat, hatinya tuh kada goyang di saat di kondisi nang mengkhawatirkan. Apa? Pajuba lah hendak dipukuli orang. Bila liwat sih pukuli orang, ya tenang aja, kada ada goyang-goyangnya, karena dia berpegang lawan Allah. Kada goyang-goyang ini benar tawakal lawan Allah, sekalipun di kondisi yang mengkhawatirkan tetap hatinya tenang aja Bapak. Kalau mempunyai aku berpegang lawan Allah, manusia ini sealaman hendak memudaratkan diriku, kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mentakdirkan, kada akan jadi. Biar orang 200 sama menunggu aku hendak memati, kada akan terjadi. Saking hatinya pegang lawan Allah, hatinya tidak goyah, kada gelisah. Anggita gelisah sudah. Karena tawakal kita kada benar. Kisah tawakal hanya sehari kada berduit, amok merangut ada hawa. Kisah tawakal mandir harat hanya sehari kada berduit, sudah gelisah. Orang nang tawakal itu hati kada pernah gelisah, urusan rezeki, urusan ini kada pernah gelisah, tenang saja, karena semuanya sudah ada aturannya dari Allah. Inna ma akhta'ahu lam yakun yusibuhu, sesungguhnya sesuatu yang tidak mengenai yang ma'akhta'ahu, sesuatu yang luput akan dia, lam yakun yusibuh, tidak akan mengenai dia. Inya ramata bilanya kada kana, inya kada bila luput kada akan kana. Ini ketentuannya luput maulah kana, kan mau kana. Sudah ditentukan Allah luput maulah kana, kada mau kana. Demikian juga wa ma'asabahu, sesuatu nang sudah ditentukan kena, lam yakun liyukhtahu, tidak adalah luput akan dia. Mun sudah ditentukan Allah Ta'ala kena, kada akan luput. Apa yuk? Banyak manjar mun rajaki halang kada tak musang. Rezeki musang ada kehalang, nggak bisa, enak kayak apa aja, rezeki itu rahmatai, biar di tangan kita sudah rezeki kah? Belum tentu. Makanya dalam kitab yang namanya rezeki kita itu apa nang sudah masuk dalam parut, bila belum masuk dalam parut ini belum rezeki kita.
Buktinya, nah Rahmat makan ontok, kan ontok tuh jadi batuk ayam di belakang tangan dede. Buka ayamnya, rajaki ayam gitu kan ada, padahal di tangan kita. Nah, hendak makan ontok wadai, nah hendak sudah lah, tuh digetuk orang ini, dijauhin orang, gugur wadai, diambil ayam, atau siapa hilang rajaki kita lah. Ya. Padahal di muntong sudah nampar, di muntong sudah. Kalau itu bukan tidak kena rezeki kita, ya luput lah. Rezeki itu apa yang sudah masuk ke dalam perut kita. Sebelum masuk di tangan kita sudah rezeki kah? Belum tentu. Belum tentu lagi. Allahu Akbar. Wa min hadzal qubaili ma hukiya. Nah, disinilah ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa tawakalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu hebat. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca Zaid. Hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila alaihi salamu an sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab min ummatihi qalahum alladzina la yastarikuna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun walil mutawakkili sadiqi salasu alamatin al-ula alla yarju wa la yakhafa illa Allah wa alamatu dzalika ajazda bil haqqi indama yurja wa yakhsha adatan makhluqina kal umara'i was salatini wasaniyatu an la yadkhula qalbahu hamur rezeki siqatan binamanillah yaisu yakunu sukunu qalbihi inda faqima yahtaju ilaihi kasukunihi fi hari wujudihi wa asyaddu wa sadisatu an la yadtariba qalbuhu fi mazanil khawfi ilman minhu innama akhtahu lam yakun yusibuhu wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Al-Fatihah. Bismillah.